저는 오늘 청교들을 그들과 설교에 대해서 그냥 설교학 선생으로서 어떻게 바라봐야 될지를 전하고자 합니다. 설교학에서 과거의 것들을 다루는 분야가 있는데 그것을 설교 역사라고 합니다. History of Preaching, 설교의 역사라고 말하죠. 그 역사에서 다른 분과는 좀 다른 것이 있습니다. 보통 세 단계를 통해서 가고 있는데요. 첫 번째, Restate, 과거의 것들을 그대로 이렇게 가져와서 언급해 주는 겁니다. 그러나 한 단계 더 나가죠. Refocus, 그 과거가 어떤 우리에게 의미가 있는지에 대해서 발견하는 작업의 Refocus 작업입니다. 그 다음에 맨 마지막은 Revitalize, 이것을 어떻게 오늘날로 실제로 워크할 수 있느냐, 발휘될 수 있느냐를 보여줍니다. 그래서 Restate, Refocus, Revitalize, 이렇게 세 단계로 가게 됐죠. 우리 이제 참 이게 탁월한 세미나라는 게 한국교회를 위한 청교도 설교의 유산과 적시성 이렇게 돼 있죠. 그러면 영어로 보면 지금 RRPP 이렇게 돼 있거든요. Legacy and Relevancy Puritan Preaching of Puritan Preaching이거든요. 그러면 Legacy는 유산이죠. Relevancy는 이게 적실성입니다. Puritan Preaching, PP죠. 청교도 설교의 유산과 적시성이 뭐냐. 이 개념 속에 벌써 Refocus, Revitalize라는 개념이 들어가 있죠. 적시성이라는 단어는 참고로 Legacy인데 Relevance라고도 하고요. Relevancy, 그다음에 Relevancy 이렇게도 하는데 원래 적시성은 Relevant and Applicable, 어떻게 의미가 연결되고 어떻게 적용하는가가 들어가는 게 제일 정확한 번역입니다. 설교학적인 입장에서 말씀드린 겁니다. 그러면 우리는 오늘 이 작업을 통해서, 이 프레젠테이션 통해서 일단 리스테이트 하고요. 그 다음에 다시 어떻게 우리가 의미를 리포커스 할 것인지를 가져오고, 맨 마지막으로는 어떻게 실제로 이것을 할 수 있느냐, 리바이털라이즈 쪽으로 가고 있는 거죠. 여러분 제가 실천신학 교수니까, 선생이니까 제가 어저께 첫날도 그렇고 여러분 봤는데 막 이렇게 필기하느라고 애를 쓰지 마시고 책에 있는 걸 다시 쓰면 뭐 하겠어요, 그렇죠? 그러지 말고 우리 think together, 같이 한번 생각해보고 해보자는 거죠, 그렇죠? 그러니까 제 거 요약은 매우 좋았음 이렇게만 쓰시면 됩니다. 그러니까 그렇게 이것도 못 들었으면 길게 하면 그건 오히려 안 되는 거냐. 매우 좋았음 이렇게 써서 하시면 돼요. 325페이지 16세기 중반부터 영상 그렇습니다. 죄송합니다. Well, the subject for the first address that's going to be given to you is how should we preach like the Puritans today? The Puritan movement from the mid-16th century to the early 18th century has been called the golden age of preaching. With very few exceptions, Puritan ministers were great preachers who lovingly and passionately proclaimed the whole counsel of God set forth in Holy Scripture. Actually, I don't believe that any group of preachers in church history has matched them in preaching in terms of their biblical, doctrinal, experiential, and practical content. So, what can we learn from the Puritans about the preaching that God blesses? Well, my topic is a question, really. How should we preach like the Puritans today? And implicit in that question is the consequential question, how should we not preach like the Puritans today? So, in my address, I'm setting forth 7 or 8 positive points about Puritan preaching that we should strive to imitate today. And then you'll hear 5 ways that we should not imitate their style of preaching for the modern hearer today. So here are several ways that we can learn from the Puritans, how we should preach today. Number 1, preach well-rounded sermons that are biblical, doctrinal, experiential, and practical.
Now, those are the four dimensions of preaching that reflect the fullness of a good sermon. It must be biblical, offering an explanation of the meaning of the text in its biblical and historical context. It must be doctrinal, deriving and defining truths from the text about God and man. It must be experiential, addressing the truths to the hearts of the listeners with idealism and realism and optimism. And it must be practical, giving specific directions for how hearers should respond to God's word. And so in my address, I'm going to show you how the Puritans were excellent at preaching such well-rounded sermons and are worthy of our imitation. Number 2, preach the main doctrine of your text thoroughly. And so with this point, I aim to show that we must follow the Puritans in drawing doctrine out of our texts so that our sermons are permeated with truth. Some preachers ignore doctrine because they're so focused on offering practical application. But application without doctrine usually produces legalism. And preaching without instruction is really only ungrounded exhortation. Only doctrine grounds our faith in Jesus Christ and builds our obedience to God's law upon our reliance on God's promises. Number 3 is preach the whole counsel of God over time. The Puritans took seriously, as should we, Paul's statement in Acts 20 that he would be pure from the blood of all men, for he's not shunned to declare to his hearers all the counsel of God. So over the years of our ministries, we must preach through the whole body of truth revealed in the Scriptures, so that God's people are moved to trust in Him at all times and be fully equipped to worship and serve Him. And here too, the Puritans set us just a notable example. They teach us that we as preachers should strive to feed the family of God with a balanced diet. And number 4, preach in a plain style that ordinary people can understand. The Puritans responded to the Church of England's trends for complexity of language and complexity of worship by calling preachers to plain and clear preaching and biblical simplicity of worship, regulated by the Word of God alone. And so they followed Paul when he said in 1 Corinthians 2, I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Well, so should we. And number 5, preach to your people by addressing their mind, their conscience, and their heart. The Puritans did that in that order like this. Number 1, they stressed preaching that addresses the mind with clarity. They viewed the mind as the palace of faith. They refused to set mind and heart against each other, teaching that knowledge was the soil in which the Spirit planted the seed of regeneration. They understood that a mindless Christianity fosters a spineless Christianity. Puritan preaching confronted the conscience pointedly. It named specific sins, asked questions, pressed home the guilt of those sins upon the consciences of people. And then Puritan preaching wooed the heart, allured the heart passionately. Their preaching was affectionate and zealous and optimistic. So in sum, they used compelling preaching, personal pleading, earnest praying, biblical reasoning, solemn warning, joyful living, any means they could to turn sinners from the road of destruction to God through the mind, the conscience, and the heart. And they believed that God would use such preaching as a weapon to conquer and convert sinners. Number 6,
Preach as though people's lives depend on the truth you bring, because they do. You see, the Puritans viewed preaching as the minister's principal work and the hearer's principal benefit. They called preaching God's great converting ordinance. Seldom, they said, would anyone be converted apart from preaching. And so that makes every sermon a momentous occasion. As one Puritan said, there's not a sermon which is heard, but it sets us nearer to heaven or nearer to hell. So the Puritans were earnest preachers who made it their aim to please God rather than people. God was their witness. They stripped away all masks. And we can learn a great deal from the Puritans and their emphases here. And then number 7, preach with your life what you preach from the pulpit. There's no substitute for godliness of life in the preacher. Your life must be a transcript of your sermons. Your life must not contradict your message. Your actions speak louder than your words. So nothing puts fire into the sermon so much as holiness in the preacher. And that we must emulate today as well. Well, let me conclude by then just mentioning to you 5 ways that I think we should not preach like the Puritans today. Number 1, do not structure most of your sermons by theology, but rather by exegesis. Many Puritan sermons expound the text for a few pages, and then they give you one doctrine, and the rest of the sermon's based on that doctrine. Well, topical preaching is a way to preach, but generally speaking today, in our culture today, it's better to preach with your framework coming directly from your exegesis of the text. Number 2, do not multiply points and subpoints, but rather strive for simplicity. Strive for simplicity. The Ramist method analyzed a topic by dividing it into categories, and those categories into subcategories, and so on. So, put down on paper, the result was an outline that looked like a tree lying on its side with branches stretching out to the right with points, subpoints, sub-subpoints, sub-sub-sub-subpoints. It was endless. Don't do that. People won't be able to follow you for that many steps today. Number 3, do not overwhelm your hearers and give them too many applications, but rather focus your sermon. Puritans called applications uses. And they sometimes gave you 20, 30 uses in a sermon. That's too much for people to handle today. And number 4, do not preach too many sermons on one topic or one verse. Sometimes Puritans would preach 20, 30 sermons on one verse. Don't do that. Don't do that. It's too much for people to handle as well. And then number 5, don't preach with too many cross references either, but use them judiciously. Usually 1 or 2 cross references per point is sufficient. And Puritans often, they knew the Bible so well, they would often have a dozen of them. So, in conclusion, pray for the power of the Spirit in Puritan-like preaching. That's what I'm going to try to show you in my full lecture to you. Focus on your dependency on the Holy Spirit in preaching. Only the Holy Spirit can imbue your preaching with lasting, converting power. So if you want to preach like the Puritans, lean heavily upon the Holy Spirit.
both in preparing your sermons and in delivering them. 좌표를 알아야 정확히 우리가 해야 돼. 정말 그 좋은 학자시면서 좋은 설교자입니다. 금방 알 수 있거든요. 그래서 조엘 비키 교수님의 방법론을 주의 깊게 들어보고 진지하게 생각할 필요가 있습니다. 제가 미리 말씀드리겠습니다. 325쪽, 16세기 중반부터 18세기 초반까지 청교도 운동은 종종 설교의 황금시대라고 불렸습니다. 327쪽. 마지막 문장이지요. 청교도 설교는 변화를 일으킨다. 브라이언 헤지스에 따르면 청교도 설교는 우리의 시각을 하나님의 위대한 기쁨으로 돌리게 한다. 그럼 맨 마지막에 우리의 삶을 바꾸는 거죠. 329쪽 마지막 패러그래프입니다. 우리는 청교로부터 하나님의 축복하시는 설교에 대해서 무엇을 배울 수 있을까? 아주 결론적인 부분 굉장히 중요하죠. 이 글의 주제는 오늘날 우리는 어떻게 청교도처럼 설교할 수 있는가입니다. Like Puritan입니다. As a Puritan이고 Like Puritan. 이게 중요한 얘기죠. 청교도처럼 할 수 있느냐. 청교도를 존경한다고 해서 그들을 무조건 모방하기보다는 중요한 구절입니다. 불순물을 제거하고 순도 있는 금을 모으는 것처럼 그들의 접근법에 대해 비평적으로 살펴봐야 된다. 자, 지금 조엘 비키 교수님 최고의 권위자가 이렇게 얘기하고 오신 거예요. 그러니까 제 얘기가 아니라는 거죠. 불순물이 있다. 제거해야 될 게 있다. 녹이 있다는 거지. 그거 벗겨내면 원래 그게 오니까 그거를 벗겨내고 사용해라. 이렇게 하는 거죠. 그러려면 좀 비평적인 자세가 필요하다라고 얘기하는 거죠. 그리고 대가답게 딱 한마디로 요약을 하시고 시각화하셨죠. 부정적으로 말하면 청교도 설교는 너무 과한 경향이 있어. 과한 경향. 세부 사항이 마치 눈사태와 같이 성경 본문의 주요 요점을 메모시킨다. 확 눈이 떨어지는 것처럼 세부 사항을 확 떨어뜨린 다음에 오늘 본문이 뭔지를 까먹게 한다는 거죠. 오늘 무슨 얘기였지? 뭐 이런다는 거죠. 그래서 굉장히 중요한 얘기죠. Too much. 그렇죠? Too much. TMI. 그렇죠? Too much라는 거예요. 어쩔 때는. 자, 긍정적으로 말하면 청교도는 하나님의 말씀을 청중의 지성, 마음, 삶에 전하고 적용하는 원칙을 유지했다. 이것은 우리가 따라야 될 것이다. 딱 균형 있게 하셨습니다. 자, 그러면 어떻게 청교도처럼 할 것이냐? 한 것을 다시 요약하고 좀 생각해 보는 겁니다. 첫 번째, 성경적, 교리적, 경험적, 실제적으로 잘 짜인 설교를 하라. 여기 앞에서 주는 건 성경적입니다. 청교도 설교가 성경적으로 가는 거, 여기에 액센트를 줬습니다. 제 얘기가 아니고 지금 맨 앞에 두신 겁니다. 이 네 가지 좋은 설교가 온전히 갖춰야 할 구성 요소다. 좋은 설교는 성경적이어서 성경적 역사적 문맥에서 본문의 의미를 설명해야 된다. 갑자기 뚝 떨어지면 안 된다는 거예요. 교리를 뚝 가져오면 안 된다는 거죠. 이게 성경에서 어떻게 나왔는지에 대해서 생각해야 된다는 거죠. 한 줄 한 줄이 굉장히 깊죠. 교리적이어서 본문에 나타난 하나님과 사람에 관한 진리를 도출하고 정의해야 된다. 자, 지금 교리적으로 접근하는 게 아니라 성경적으로 접근을 하라고 그랬습니다. 그리고 그 성경에는 시도 있고 이야기도 있고 그 다음에 서신서도 있고 여러 가지가 있는데 그것을 교리적으로 응축해서 하라는 거죠. 그러나 성경으로부터 시작해라 얘기를 하는 겁니다. 경험적이어서 이상주의, 현실주의에 가진 청중의 마음에 진리를 전달해야 되고 실제적이어서 뭘 어떻게 될지를 할 수 있도록 경험할 수 있도록 해줘야 된다. 이 단어를 설교의 황금 사슬이라고 했습니다. 사실 모든 설교가 가져야 될 것이죠. 331쪽의 맨 마지막 패러그래프이죠. 그리스도인의 경험은 성경의 교리를 통해 배우고 변화된 것이어야 하고 신비주의와 감정주의를 필요하지 않도록 하나님의 말씀으로 판단되고 측정되어야 된다. 신비주의 감정주의를 막으려면 말씀이 가야 된다는 거죠. 그리스도인과 교회의 실천적 활동은 항상 마음속 믿음과 사랑에서 흘러나와야 된다. 기록된 말씀의 진리가 청교도 설교라는 경험적이고 시제적인 면에서 탁월한 설교다. 경험적 설교는 진리의 말씀을 경험으로 알아야 한다. 그러니까 명료하게 설명해서 경험될 수 있는 쪽으로 가야 된다는 틀을 딱 잡아준 거죠.
이런 적용은 청교도가 보여준 예처럼 적절한 사람을 대상으로 한다. 여기서 중요한 건 적절함입니다. 적절함. 그렇지 않으면 영적인 유익보다 오히려 해를 끼칠 수 있다. 그래서 여러분들이 저는 굉장히 걱정입니다. 담임 목회를 했던 사람으로서 이제 마음이 불타서 내가 오늘 청교도처럼 설교하리라 이번 주일날. 그래서 딱 똑바로 앉혀서 청교도처럼 2시간 설교를 하는 경우에는, 그리고 청교도가 하는 것처럼 이게 우리가 하리라 해서 청중을 분석하지 않고 하게 되면 이것은 오히려 재앙이 될 수 있다고 비키 교수님이 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 많이 청교도 설교를 흉내내면서 어려움을 겪었던 것에 대해서 아는 거죠. 그러니까 적절한 사람의 대상, 설교용어로 하면 audience analysis, 청중 분석이 있어야 된다는 겁니다. 청중 분석을 하지 않고 하면 독이 된다 이겠죠. 실제로 그러냐? 청교도 설교는 비기독교인과 기독교인에게 진리를 차별적으로 적용하는 특징을 가지고 있다. 청교도 설교자는 교회와 세상, 참된 신자와 단순한 입술로 고백하는 신자, 구원하는 믿음과 일시적 믿음을 구별하는 은혜의 표지를 찾는데 온 힘을 다했다. 청중 분석을 하면서 그들에게 접근해서 결국은 그쪽으로 진짜 성도가 될 수 있도록 했다라는 것이죠. 두 번째, 본문의 주요 교리를 철저하게 설교하라. 조직 신학이 본문 강의를 메모시킬 위험이 있음에도 불구하고 설교에 진리가 스며들게 하려면 우리는 본문에서 교리를 이끌어내는 청교도 설교 방식을 따라야 된다. 여러분, 이 문장이 저는 이제 몇 번씩 읽어봤는데 보십시오. 우리는 본문에서 교리를 이끌어내는 노력을 해야 된다. 이게 했어요. 근데 거기다 주의를 준다는 거죠. 조직 신학이나 본문 강의를 메모시킬 위험이 있다라고 얘기한 거예요. 저는 이걸 끝나고 나중에 가서 우리 조직 신학 교수님들을 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 그러나 우리 조직 신학 교수님들 사실 이미 잘하고 계시고, 그래서 저희 학교를 말하는 게 아니고 미국이나 일반적인 신학교에서 하는 실수가 이겁니다. 조직 신학 강의를 들었지 설교를 들은 느낌이 안 들거든요. 그 위험이 있다라고 먼저 얘기하고, 그 위험이 있어도 그 뼈를 바르고 나서 생선을 먹는 것처럼 그 위험이 있어도 교리를 해야 된다, 이 전제를 가지고 있는 겁니다. 자, 그럼 중요한 질문을 던지죠. 본문과 관련된 모든 교리를 탐구할 것인가? 아니면 본문이 가르치고 있는 중심 교리를 집중할 것인가? 자, 어떤 본문을 택하든 간에 사슬처럼 계속 자기가 하고 싶은 교리를 할 것이냐, 본문이 말하고 있는 교리만 언급할 것이냐. 본문이 말하고 있는 교리만 언급하라는 거죠. 그렇지 않은 실수가 있었기 때문에 어떤 본문을 택하든 자기가 말하고 싶은 교리를 계속 얘기했거든요. 그건 안 된다. 본문에서 성화를 얘기하고 있으면 성화만 얘기해라. 그러니까 주된 교리만 해라. 그래서 조나단 에드워즈가 그렇게 했다, 이 얘기를 이해를 드리셨습니다. 세 번째, 하나님의 뜻에 대해서 지속적으로 해라, 이렇게 했죠. 그래서 중간 정도를 보면은 청교도는 진짜 잘했던 청교도는 일시적인, 아니면 자기가 좋아하는 하나님의 뜻이 아니고 전반적인 하나님의 뜻을 고루고루 했다는 거죠. 그래서 중간에 보면 토마스 맨튼이 저서들에 보면은 하나님의 모든 뜻을 전하려고 애썼고, 수백 편의 설교가 고루고루 주요 텍스트 세계에 보면은 여러 주제가 고루되어 있다. 이건 우리 안 교수님이 잘 보여주셨죠. 편향되어 있지 않았어요. 그렇죠? 이런 것에 대해서는 비유를 드렸습니다. 한 음식만 계속 먹여줄 수 있냐, 설교자가. 337 거기 보면은 비유가 나오죠. 부모가 여러 음식을 주는 것처럼 주제를 편향되게 하면 안 된다. 식단을 고르게, 뭐 이렇게 얘기한 거죠. 벌써 대가는 다릅니다. 딱 근거를 리스테이트하고 리포커스를 해주는 거죠. 고루고루 해라, 식단을. 이렇게 하는 거죠. 네 번째, 보통 사람도 이해할 수 있는 명료한 스타일로 설교하라. 청교도를 보통 플레인 스타일 이렇게 말하거든요, 설교학에서는. 청교도 시대 영국 국교회의 저명한 설교자들은 그들의 학식, 동그라미입니다. 비덴틱 이렇게 말하죠. 잘난 척을 하는 거예요. 학식을 드러내기 위해서 청중이 내용을 이해하지 못함에도 불구하고 라틴어와 헬라어 및 기타 언어로 인용문을 써서 장식했습니다. 실제로 그래요.
국교도집에 보면 라틴어, 헬라, 히브리 엄청 많이 썼습니다. 그래서 깊게 설교해서 성도들에게 깊은 잠에 빠뜨렸습니다. 그랬어요. 이들은 단어와 구조를 세련되게 조합해서 자신이 얼마나 똑똑한지 강단에서 보여주려고 했다. 이 말이 되게 중요한 말이에요. 나 이 정도 배웠어. 나 이 정도 알고 있다고. 이런 용어는 한번 날려줘야 돼. 이러면서 막 쓰는 거죠. 왜냐면 국교가 갖고 있는 위험이 있거든요. 나라를 업고 다 위에서. 그런데 누구도 못 알아들어요. 또한 수사기술로 막 또 즐겁기도 했습니다. 하지만 정작 청중의 마음은 그리스도의 영광으로 감동하지 못하게 했다. 이게 대다수에서 벌어지고 있는 일이었어요. 이거에 대해서 반기를 든 게 청교도입니다. 역사적 맥락을 알아야 되는 거죠. 그래서 왜 어렵게 설교하냐, 왜 어렵게 설교하냐, 쉽게 해야 된다라고 말한 거죠. 계몽주의 17세기부터 했던 이런 지성주의가 교회 안에도 들어와서 괴롭혔을 때 우리 청교도, 종교개혁도 마찬가지죠. 쉽게 풍요롭게 이걸 추구한 겁니다. 여기서 잠깐 잔소리. 제가 이제 저희 담임 목사 할 때도 얘기했는데, 여러분이 담임 목사님이 첫 설교로 여러분한테 부탁할 때가 있습니다. 그러면 여러분들이 짧게 하시는 게 좋아요. 명심하시기 바라요. 그리고 온갖 헬라와 히브리어와 라틴어를 써가면서 교실에서 배운 교수님의 얘기를 하고 이 교수님으로부터 배웠다 하는 것은 교수를 욕보이는 거예요. 원하지 않아요. 담임 목사님도 원하지 않고 주님도 원하지 않아요. 써놨어요. 그냥 짧게 쉽게 이렇게 하시라는 거예요. 그렇게 하시고, 제가 어떤 분도 봤는데, 우리 교단 얘기입니다. 제가 집회 가서 얘기 들었어요. 시켰더니 45분을 시키고 하고 온갖 용어를 다 하고 와서 성도들이 깊이 울었다고. 우리가 장학금 냈는데 막 잘난 척 실컷 하고 이렇게 하고 왔다는 거예요. 그러지 말고 오늘 지금 프랙티컬하게, 어플리커블하게 쉽게 하라는 거예요. 쉽게 하라는 거예요. 진실하게 하라는 거죠. 정말 중요한 용어를 써야 되면 겸손하게 이렇게 해주는 게 좋겠다. 청교도 우리 배웠으니까 모두 다 알아들을 수 있도록 해라. 339에 보면 퍼킨스는 설교자가 청중에게 깊은 인상을 줄 수 있지만 이해할 수 없는 말을 사용하는 것보다, 퍼킨스 말입니다, 평범한 말을 사용할수록 더 좋은 결과를 얻을 것이다. 이렇게 얘기했죠. 340쪽. 이제 우리가 그런 청교도를 본받을 때가 왔다. 십자가에 못 박힌 그리스도를 설교하려면은 우리의 교만과 영광을 십자가에 못 박은 채 강단하셔야 된다. 자신이 회중 위에 우뚝 솟은 위대한 사람이 아니고 어린아이를 교육하는 종처럼 교육받지 못해 아직 잘 모르는 사람에게 보내는 전령으로 자신을 바라봐야 된다. 자, 여기 구체적으로는 not 선생님, 선생님으로가 아니고, 여러분은 선생님이 아니잖아요. 선생이 아니잖아요, 아직은. but 섬김으로, 아니면 부모의 마음으로, 아직은 좀 어렵겠지만 이렇게 해주는 게 되게 중요해요. 설교에서는 어떻게 말하면 do not teach, let me teach you 하는 순간 망한다는 거죠. Let me share with you. Let me serve you. 진짜 예수님처럼 이렇게 하라는 거죠. 그러니까 이 부분에 대해서 굉장히 잘 생각해 봐야 될 것 같습니다. 어린아이를 교육하는 종처럼, 그렇죠? 이미 나와 있잖아요. 우리 신약 성경에. 그 다음에 교육받지 못한 아직 모르는 사람들을 잘 설명할 수 있도록 이렇게 해줘야 된다. 5번째, 청중의 지성, 양심, 마음에 설교하라. 청교도는 명료함으로 일단 지성에 다가왔습니다. 너무 좋은 표현이죠. 지식은 성령께서 중생의 씨를 심는 토양이다. 정말 중생이 지식 안에 다 하나님이 거룩하게 생각하는 그 하나님에 대한 지식이 심길 때 자라나간다는 거죠. 그렇게 지식을 명료하게 하는 거죠.
361쪽, 청교도는 지성 없는 기독교가 척추 없는 기독교를 양산한다. 얼마나 지적으로 잘 준비되고 그러나 명료하게 심었는지 모릅니다. 딱 명료하게 하는 거죠. 동시에 그것이 끝나면 이제 지성에서 시작됐다면 마음으로 갑니다. 청교도는 날카로운 양심으로 다가갔습니다. 청교도는 죄인의 양심을 자연의 빛으로 읽었다. 그들은 명료한 설교로 구체적인 죄를 명명한 후 청중부석이 탁월한 거죠. 남성, 여성, 어린이의 양심에 죄에 관한 질문을 던졌다. 그래서 각 그룹에 맞도록 그 진리에 반해서 사는 삶이 어떻게 되는지를 너무 많이 정확하게 보여주는 거예요. 그래서 설교학을 보면은 사람들이 정말 이 양심에 대해서 계속 얘기를 할 때 눈물을 흘리고 막 몸이 격렬히 일어날 때까지 계속 이렇게 한 거죠. 지성으로 맨 처음에 명료하게 딱 한 다음에 양심으로 합니다. 근데 여기를 이런 것을 얼마나 우리 아름답게 표현했냐면 이렇게 되어 있습니다. 다음과 같은 예를 썼습니다. 숨었던 아담이 벌거벗은 상태로 하나님 앞에 섰던 것처럼, 재밌죠? 숨었던 아담이 벌거벗은 상태로 하나님 앞에 섰던 것처럼 죄인들도 그렇게 하도록 우리는 진리의 막대기로 그들이 숨어있는 모든 덤불을 쳐야 됩니다. 그래서 딱 덤불에 숨어 있으면은 막대기로 계속 때리면서 나와 이래가지고 울면서 하나님 잘못했으면 이렇게 나오면서 막 때릴 때까지 하라는 거예요. 양심에 계속 진리를 양심에 계속 쳐가지고 나 울면서 이렇게 나오도록 해야 됩니다. 참 아름다운 표현 같아요. 근데 제가 하나의 주의점은 설교자 자신도, 이제 제가 이런 얘기를 왜 하냐면 이제 좀 고백하면 저도 청교도 설교 한번 미쳤던 적이 있어가지고 이제 잘못 배워서 이제 한 주제를 계속 설교하고 청년부 때 여러분한테 지금 포커스를 맞춰서 하는 거예요. 청년부 때 말씀을 어떻게 30분만 전하냐. 그래서 제가 1시간 반을 설교했습니다. 감이 오면 2시간. 그리고 했더니 끝나고 나니까 애들이 다 쓰러지더라고, 힘들어서. 그리고 이제 제가 말하면 너희는 이렇게 살아면 되냐. 맨날 찔렀던 거예요. 막대기로 때리라고 하는데 저는 막 찔렀죠. 나중에 보니까 제가 나쁜 일을 했더라고요. 막대기를 때릴 때는 일단 하나님 앞에서 제가 많이 맞고 반성하는 마음으로 이렇게 해야 되는 거거든요. 성도들한테 예배 시간 똑바로 못 와요? 이렇게 하는 것과 여러분, 하나님이 여러분을 기다리셨는데 이렇게 얘기하는 건 달라요. 설교 현장에서 선생님들에 대해서 뭐라 할 때 혼나도 우는 사람들이 있어요. 왜 그러냐? 목사님이 우리 사랑한다. 목사님 정말 우리를 사랑하는구나. 그렇게 하라는 거예요. 그래서 이렇게 때리기 전에 우리가 먼저 좀 맞고, 맞은 사람이 막대기를 또 때릴 수는 없는데 정말 여러분 나오시라고 이렇게 해야 되지 않나. 조회비 기우스면은 이런 온도가 느껴져요. 제가 참 좋았습니다. 그리고 청교도 설교자는 열정적으로, 이거는 나중에 기회가 있으면 안 교수님께 물어보는데 정말 열정적으로 했을까? 청교도들이 잘 모르겠습니다. 그리고 청중의 마음을 잡게 했었고 그들의 설교는 애정이 넘치고, 애정 동그라미, 낙관적이었다. 저는 정말 이랬을까? 조혜비키 교수님께도 여쭤보고 싶어서 너무 좋았어요. 이렇다면 얼마나 좋을까? 따뜻하면서도 열정이 있고 낙관적이었다. 혼내지만 이렇게 하는 이유는 하나님이 우리를 사랑하시기 때문이다라고 말하면 이게 얼마나 좋으냐. 이제 리포커스가 되더라고요. 저는 이게 자꾸 되더라고요. 그 다음에 6번째, 당신의 메시지에 342쪽이죠. 청중의 삶이 달려있다고 생각해라. 그렇죠. 아까 말했죠. 당신의 설교로 near to heaven or near to hell, 지옥에 가까이 데리고 가든지 천국에 가까이 데리고 가든지. 그래서 정말 진지하게 설교했거든요. 모든 설교 역사를 보면 너무너무 진지하게 설교했습니다. 그래서 청중의 삶이 여러분에게 달렸다라고 생각하면서 해야 된다. 그리고 참 좋았던 게, 그렇게 하였던 이유는 뭐냐면 344쪽, 하나님을 기쁘시게 하기 위해서. 정말 그걸 목표로.
그리고 이 말이 전 참 마음이 뚫렸는데, 하나님이 그들의 증인이었다. 여러분, 우리가 설교했는데 잘했든 못했든 나는 최선을 다했다는 것이 하나님이 증인이었다라고 말하면 얼마나 좋겠어요. 너무너무 아름다운 말이죠. 그래서 청교도들이 이렇게 했던 것은 하나님 정말 사랑해서 했고, 영혼 사랑해서 했고, 그들의 삶이 죽음과 삶을 갈리는 것, 그래서 최선 다했고, 잘한 점도 있고 못한 점도 있지만 하나님이 그들의 증인이었다, 이렇게 말하는 것은 굉장히 아름다운 표현 같아요. 내가 잘할 수도 있고 못할 수도 있고, 그러나 하나님이 내 증인이다, 이렇게 말하는 것은 굉장히 중요하다 봅니다. 7번째, 당신이 설교단에서 전한 삶으로 설교하라. 뭐 잘하는 말씀이죠. 설교자의 행동이 말보다 더 크게 말한다. 설교자의 삶의 필수적인 경건을 대신할 수 있는 것이 없다. 설교자의 거룩만큼 설교에 불을 붙이는 것이 없다. 이게 바로 청교도다. 삶으로 말하는 거, 그렇습니다. 싱클레어 퍼거슨이 이런 얘기했죠. 개인적 경건이 가장 중요한 요소다. 저는 마지막 발제를 하게 되었는데 얼마나 사실 부담스럽고, 어저께 교수회 끝나고 식사하시는데 우리 모든 교수님들이 기뻐하시면서 잘 끝났다, 나는 발제를 잘했다, 왜 이렇게 잘하시는 거예요? 그리고 아이고 권 교수님 불쌍하다 이러면서 저를 쳐다보시는 거예요. 잘해주세요 이러면서 권 교수님. 너무 부담스럽더라고요. 너무 부담스러워요. 그래서 제가 기도하고 해야지, 청교도처럼 해서 이제 오늘 학교에서 자고 어저께 새벽기도 나오고, 그 다음에 철야는 해야 되는데 못할 것 같아서 저거 이제 책을 저 뒤쪽 앞에다 이렇게 놔두고, 나 대신 철야를 해라 이렇게 하고서 놔두고 왔단 말이에요. 나는 새벽에 오리라. 그랬는데 책이 없어진 거예요. 거기에다 오늘 강의할 거 다 써놨거든요. 기도하면서 제가 분노했죠. 합신에도 이런 일이 있는가? 이방인 중에도 이런 일은 없는데 강의 안에 가져가라니, 이럴 수가 있나? 근데 깨달은 거예요. 좀 약간 웃긴 것 같지만 경건을 대신해 줄 수 있는 건 없어. 목사관에 불 켜놓고 나간다고 되는 게 아니야. 기도해야지. 그 설교 준비하는 척 하면서 컴퓨터 치고 그런다고 성교 보는 게 아니고 진짜 해야지. 나 그래가지고 크게 회개하고 책 하나 다시 얻었잖아요. 경건을 대신해 줄 수 있는 건 없어요. 난 정말 너무 배웠어요. 그러니까 경건 중요합니다. 이렇게 해주시기 바랍니다. 자, 그러면 이렇게 하고요. 너무너무 중요한 얘기인데, 이게 안 되는 거, 그러니까 do this 7가지 배웠고 do not this 5가지 했는데, 저는 이걸 읽으면서 비키 교수님이 참 청교도를 사랑하고 그리고 정말 청중을 사랑한다, 이런 생각 들었어요. 저는 오늘 그냥 어떻게 해야 되나 이렇게 고민 많이 했어요, 사실은. 근데 제가 솔직히 말씀드리면 미국 학계도 회원이고 여러 번 가고 영국도 가고 있는데 청교도 설교는 발표되지 않습니다. 이게 현실이에요. 닥트리널 프리칭은 거의 논문이 나오지 않습니다. 이게 현실입니다. 그리고 비키 교수님도 헤던 로빈슨 교수님 비블리컬 프리칭 얘기하면서 각주로 주의 중심이지 교리 중심이 아니라고 한탄하셨거든요. 자, 그러면 우리는 이거를 폐기해야 되느냐? 현장이 이렇게 나오는데 그렇지 않아요. 좌표를 알아야 정확히 우리가 해야 될 걸 아는 거거든요. 레거시가 있으니까 이거를 이제 어떻게 가져와야 되잖아요. 그리고 우리 학교 그거 되게 중요한데, 이거를 리스테이트만 해가지고는 안 된다는 거예요. 누가 무슨 얘기를 했다 그래가지고 그게 뭐 되냐? 방법을 알아야 되는 거죠. 그래서 실제로 설교학에서는 거의 청교도 설교가 프리칭 오브 히스토리에서 논의되지 방법론으로는 가져와지지 않아요. 그럼 이걸 어떻게 버릴 거냐? 그렇지는 않아요. 그 부분을 얘기하신 거거든요. 그래서 하고, 제가 늦을까봐 여러분들의 질문도 왔기 때문에, 그러면은 청교도적 접근으로 기가 막히게 영향력을 미치는 설교자가 있느냐? 미국에서 예를 들면 있느냐? 있죠. 있습니다. 이게 추천드리는 거예요. 실제인 걸 얘기합니다. 여러분, 청교도적인 것을 가져서 가장 많이 저술에도 넣고 설교하는 분이 있죠. 그런 분들을 찾아서 여러분들이 해야 되는데,
존 파이퍼 같으신 분들, 교리적으로 얼마나 엑셀런트하게 설교하는지 몰라요. 그렇죠? 그 다음에 팀 켈러 같은 분들 정말 잘 하시잖아요. 청교도 없고 엄청 많이 가져오셔서 하는데 보면 다 CC예요. 크로스, 십자가가 명확해요. 컬처, 문화에 대해서 명확하게 얘기할 수 있어요. 커뮤니티, 이건 제가 설교학적으로 분석한 거예요. 그냥 십자가를 정확하게 이해해요. 그 다음에 그것을 뚫고 들어가는 페네트레이트하는 문화에 대해서 알고 있어요. 그 다음에 커뮤니티, 함께 한다는 거예요. 그래서 이 두 분들 굉장히 좋고, 조엘 비키 교수님 뭐 엄청나죠. 우리나라도 있어요. 우리나라도 여러분, 우리나라도 주목해서 한 분 있어요. 우리 퓨리탄 킴이라고 불리는 우리 김병훈 교수님. 목회하시면서 여러분 진짜 잘하시거든요. 제가 가끔 와보면 성도들이 진중하면서 잘하거든요. 들어야 되고, 그렇죠? 퓨리탄 안 교수님, 우리 진짜 분위기 왜 이래요? 저는 진짜 잘한다고 보거든요. 이런 두 분들 듣고, 그 다음에 제가 뭐 조심스러워서, 그 다음에 뭐 여러분들이 있는데 김남준 목사님 같은 경우도 잘하세요. 이런 분들을 보면서 리스테이트만 하지 말고 어떻게 리바이털라이즈 하는 것에 대한 고민이 있어야 돼요. 리스테이트 하는 거는 몇 달만 연구하면 끝나요. 그러나 그걸 갖고 문화로 렐러번트하게 만드는 건 굉장한 노력이 필요해요. 그걸 다시 적용할 수 있게 만드는 건 더 큰 노력이 필요한 거예요. 그것이 우리가 돼야 되는 거죠. 합신이 리스테이트로 끝나면, 재진수라는 것으로 끝나면 그게 뭐냐는 거예요. 그러니까 다시 한번 렐러번트하게, 적절하게 연결되도록 가져오고 그걸 적용해 보자는 거죠. 그러면 좀 힘들지만 어떻게 해야 되는지, 이 뒷부분이 굉장히 중요해요. 잘하는 거는 이제 들어봤고요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 첫 번째, 하지 말아야 되겠습니다. 라미즘을 사용했기 때문에 어렵다, 이런 얘기를 하는 거죠. 첫 번째로는 설교 틀을 신학이 아니고 주애로 구성을 해라. 주애로 구성해라. 전형적인 청교도 설교는 본문을 문맥에서 살피는 특정 교리 명제를 부각합니다. 그러니까 잠깐 다뤄요, 실제로. 그 다음에 그냥 교리 요소를 바로 가져옵니다. 모든 게 그런 거 아니에요. 청교도 설교 엄청 많거든요, 종류도. 그러니까 모든 게 그런 건 아닌데 거의 간략하게 다룬 다음에 교리를 가져옵니다. 근데 이거 보세요. 두 번째 단락 347이죠, 페이지. 이 설교 방식이 오늘날 현대 청중을 위한 최선의 방법은 아니다. 필자는 주제 설교나 조직 신학을 가르치는 것을 반대하지 않는다. 네덜란드 전통에서는 그렇게 한다. 그런데 우리 표준신학도 그렇고 그렇게 하는데, 그러나 이 순서를 바꾸어 전체 설교의 틀을, 특정 본문을 문맥에서 강해를 하고 적용하는 것이 더 효과적이다, 이렇게 얘기했어요. 그러니까 본문을 충분히 다루고 본문에서 다루고 있는 교리를 다루라는 거예요. 조직 신학은 말씀의 종일뿐만 아니고 종으로서 우리가 말씀을 이해하고 믿고 기뻐하도록 순종하고 하도록 해야 된다는 거예요. 그러면 설교학적으로 말하면 뭐냐면, 여러분이 처음부터 오늘은 성화에 대해서 알아보겠습니다, 이렇게 얘기하는 거는 몇 군데만 그렇게 할 수 있다는 거예요. 몇 군데만. 바울이 말하고 있는 부분. 근데 본문에서 그걸 얘기하지 않는데 그걸 얘기하는 건 이상하다는 거지. 그러면 성화의 본문에 관련된 걸 하라는 거예요. 문맥 있게 가져오라고 하는 얘기를 조엘 비키 교수님이 얘기하는 거예요. 그러면 가장 요즘 설교학에서 논의되고 있는 방식은 뭐냐? 교리 설교를 살리고 퓨리탄을 살린 게 뭐냐면, 본문을 딱 택해요. 본문을 택해서 그 본문이 택하고 있는 것에 대해서 교리를 가지고 오는 거예요. 그때 왓슨이 굉장히 여러 분야가 있는데, 안 교수님이 왓슨을 뽑아주셨는데, 왓슨은 예를 성화 이렇게 말하지 않았어요. 하나님은 우리를 거룩하게 하신다. 하나님은 설격적으로 더 말하면 대지를, MS 배웠죠? 메모러블 센텐스로 하나님은 더러운 우리를 정결하게 만든다. 이렇게 해서 주애를 한 다음에 그걸 대지로 던지고, 그 대지를 던진 것에 대해서 교리가 필요할 때는 풀어서 얘기해서 먼저 흡수가 되게 하고, 진짜 필요한 경우에는 이것을 가장 잘 표현하는 짧은 단어로 성화라고 한다라고 얘기해주고 다시 한번 풀어주는 거예요. 그게 뭐가 나빠요? 그러니까 교리를 얘기하지 않고도 교리를 할 수 있다는 것이고, 교리를 얘기해서 어떤 순간 딱 갔을 때 필요하면 얘기해 준다는 거예요. 예를 들면 제가 함께 하시는 하나님에 대해서, 하나님은 지구 끝에서도 저 끝에서도 함께 하신다는 걸 했어요. 그러면서 하나님이 우리가 막 더럽고 힘들어도 늘 함께 하시고 우리 안에 늘 계신다, 성령에 대해서 설명했습니다. 그리고 이것을
쫙 감동적으로 했어요. 부모가 질병 걸리면 다 버려요. 부모는 질병 걸려도 끝까지 했어요. 갖고 있는 거 애를 감염돼도. 우리가 감염된 존재죠. 그럼에도 불구하고 성령께서 우리와 함께 해주세요. 감동적으로 해요. 근데 이거를 좀 어려운 말로 하면 성령에 우리가 내주해 주시고 조명해 주시고 뭐 이렇게 설명할 수 있죠. 그리고 다시 본문을 풀어줘. 그래서 어떤 경우는 용어가 필요 없는 경우가 있고 용어를 넣어줄 필요가 있어요. 교수님, 저는 그래도 합신에서 배운 교리를 반드시 설교해야 되겠습니까? 누가 뭐래요? 하세요. 그러면은 조여비키가 말한 것처럼 교리 설교 이렇게 옆에다 해주고 주제 설교 이렇게 해주라는 거예요. 왜 나빠요? 저는 1년에 3분의 1이나 한 20% 정도는 교리 설교를 합니다. 일부러. 그때는 밝혀요. 딱. 성도들이 얼마나 좋아하는데요. 그래서 오늘은 거룩함에 대해서 하겠습니다 하고 교리 성화에 대해서 이렇게 시리즈로 하세요. 제가 말하는 건 성경 문맥과 떨어진 교리 설교를 얘기하고 있는 거예요. 그거는 교리 설교를 2번 죽이는 일이에요. 그렇게 하면 안 돼. 그러면 안 되고 이거 설교에서 계속 논의됐거든요. 교리를 빼고 어떻게 어떤 부분에서 설교를 해요. 그러니까 하는데 잘하라는 거예요. 잘하라는 거예요. 한 번은 잘못 이해해서 한 번 죽이고 2번은 잘못 전해서 죽이고 이러면 안 된다는 거예요. 그래서 하되 본문은 충실하게 이렇게 해서 해라. 그래서 하이델베르그 같은 경우도 제가 한번 논문 쓴 적이 있는데 하이델베르그 읽고 설교하는 분들이 있었어요. 어떤 교회에서 반대가 일어났어요. 우리가 말씀 들어왔지 교리 하이델베르그로 하냐. 근데 그 목사님이 장로님들 그 얘기할 때 딱 쳐다보시고 죄송합니다 그랬어요. 죄송합니다. 저는 되게 재밌었어요. 제가 배운 게 이런 게 아니고 죄송합니다. 그러고서는 바꿨어요. 성경을 푼 다음에 요거를 가장 요약하게 잘한 게 하이델베르그 용어인데 같이 읽어보니까 성도들이 같이 읽어볼 거 하니까 딱 하니까 너무 좋거든요. 엄청 아름답거든요. 문장이. 그러네요. 좋네요. 이걸 배우겠네요. 그래서 다시 살려냈죠. 그거를. 이런 게 중요해요. 여러분. 유연성이 있어야지. 조금 반나와서 제가 2년만 가가지고요. 교회가 부흥할 것 같아서 그 리모델링을 하자고 그랬어요. 장로한테. 리모델링은 무슨 리모델링이냐고. 우리 교회가 64년 동안 지켜온 이 교회를 왜 리모델링을 하냐고. 얼마나 우리가 사랑해요. 이 의자를 우리가 피를 모아서 못 나오는데요. 그러니까 피 나오죠. 모세막 나. 이거 정말 우리가 이러는 거. 막 장로님 반대하신 거고 제가 쳐다보고서 죄송합니다 그렇죠. 일단 죄송합니다 하면 돼요. 제가 그 좀 몰랐다고 그래서 한 주 깊게 기도한 다음에 장로님들 제가 리모델링은 절대 안 하겠습니다. 그랬더니 우리가 이겼다. 개보수를 하면 어떻겠습니까? 개보수 괜찮다고. 개보수가 영어로 하면 리모델링이에요. 그래서 개보수를 시작했어요. 개보수 했더니 의자를 바꿔야 되잖아요. 안 맞으니까 의자 바꿨어요. 그런데 지금 물론 이제 주변에 학교로 오느라고 내려놨지만 그때 맞들려가지고 저 없는데 지금 옆에 또 건물 또 짓고 있어요. 놀라워요. Flexibility. Reformation flexibility. 리폼을 하려면 여유가 있어야죠. 여유가. 애도 한 번에 안 되는데 애들도 가르치다 한 번에 안 되는데 어른들은 어떻게 한 번에 가르쳐? 그러니까 여러분 저는요 우리 학교만큼 조직신학을 순도 있게 배우고 잘 가르치는 데가 없잖아요. 그리고 현장에 있는 우리 조직신학 교수님들하고 얼마나 많이 뛰어다녀요. 우리 조직신학 교수님들이 유명한 분들이거든요. 근데 여러분이 엉망으로 해가지고 욕먹이면 안 돼요. 조직신학 교수가 누구냐 이러고 설교 교수는 누구냐 그러면 제 얘기하지 마세요. 이승진 교수님이라고 얘기했어요. 그렇게 하면 안 돼. 여러분 보세요. 옛날에 어떤 음식을 먹었는데 생선을 먹었는데 생선이 이렇게 머리가 생선이 이런 상태에서 나왔어요. 국에. 어렸을 때 기겁을 했어요. 근데 어머님이 나중에 뼈를 다 바르고 살을 발라서 이렇게 해줬어요. 나중에 뭔가 그 고기가 그 고기였어요.
여러분 막 어려운 영어로 쓰고 막 앞에 막 힘을 줘서 이런 거는 건물에 다 못 철근 이런 게 다 튀어나온 거예요. 이거를 뼈대로 삼아서 튼튼하게 설교 세우되 아름답게 딱 해서 성서적인 용어로 풀어내고 이렇게 하고 중요하다 딱 액센트 주고 이런 것은 굉장히 중요한 기법이에요. 중요한 기법이죠. 두 번째, 대지나 소대지를 너무 복잡하게 만들지 말라. 이건 너무 그런 것 같아요. 여러분, 그 라미즘은 원래 하려는 것은 이 추상적인 것을 나오죠. 348배. 추상적인 것을 너무 추상적인 것을 구체적으로 만들고 적용하기 위해서 이렇게 했습니다. 그런데 문제는 이게 이렇게 돼요. 나무 브랜치에 브랜치 이렇게 가는 거예요. 그래서 제가 일부러 써놨어요. 소대지, 서브 포인트. 막 웃더라. 성공했죠? 많은 포인트 이렇게 원문대로 이거 이렇게 돼 있어요. 서브 포인트, 서브 포인트 이렇게 한다는 거예요. 소대지가 대지가 3개도 힘든데 대지 3개에다 소대지 6개씩 붙여보세요. 그럼 총 18개가 나오는 거예요. 그것은 설교학에서 설교학적 고문이라고 해요. 고문. 그건 어려운 것 같아요. 그것은 그렇게 하지 말아라. 그래서 오늘날 전형적인 설교는 2개부터 4개의 대지와 그것을 뒷받침하는 소대지로 해준다. 그러면 지금 전형적 설교는 2개부터 4개의 대지 그리고 소대지로 해라 그랬는데 여기 알겠습니다 이렇게 쓰시고 한국은 3개 이렇게 써주세요. 한국은요 3대지 하도 기다려가지고 4개 쓰면 짜증은 나요. 2개 할 때부터 지고 있어요. 진짜 그래요. 3개 하면은 굉장히 좋은데 4개 하면 되게 좋아할 것 같죠. 절대 그러지 않아요. 3개로 끝내라. 교수님 저는 4개를 반드시 하겠습니다. 그러면 나왔어요. 여러 번으로 나누어서 설교해라. 이게 돼 있잖아요. 15개가 넘는 경우는 여러 번 나눠서 설교해라. 아니고 여러분 소대지까지 합쳐서 6개가 넘는 경우는 나눠서 설교하라. 그러는데 그 누구도 반대하지 않아요. 그리고 왓슨 거를 아니면 또 여러 청교도를 보는데 엄청 많다. 그러면은 그 대지를 하나씩 잘라서 설교해요. 여러분 평생 설교할 사람이에요. 급하지 않아도 돼. 급하지 않아도 돼. 저랑 우리 설교하시는 분 영어로 뭐라고요? Less is more. 적은 게 많은 거예요. 딱 핵심적으로 less is more 해서 그거를 잘라서 여러 번 설교하면 돼요. 여러 번 설교하면 됩니다. 제가요 옛날에 한 청년부에게 한 행동은 홍삼을 원액을 가져와줘. 야, 입 벌려가지고 먹인 거예요. 그러니까 홍삼이 안 팔려요. 홍삼이 몸에 좋아요. 그러면 그거를 당귀 뭐 이런 거 섞어서 달짝한 게 나와요. 애들한테 먹이려고 홍이장군인가 그런 것도 나와요. 청중에 맞게 길이와 양과 이런 걸 조절해서 한 거예요. 내용을 타협하라는 게 아니죠. 왓슨 같은 것도 잘라서 설교하면 엄청나게 많이 해요. 그렇게 지혜롭게 하는 분들이 많아요. 그러니까 양을 보고 얼마 부분으로 할 수 있냐를 하는 거예요. 이건 개인적인 얘기인데 청교도 설교를 이제 같이 한번 하는 여러 그룹이 있었는데 제가 실명은 말씀 못 드리고 화정부 모 목사님이 계셨어요. 남설교회 가시기 전에 이제 그 설교를 보통 이제 저도 이제 같이 그때 그 자리에 있었는데 하시면 1시간 반을 하세요. 우리가 이러면 설교 막 하시고 그렇게 하시는데 그분은 잘하시니까 문제 없어요. 그런데도 저도 그 자리에 있었는데 1시간을 넘자 참을 수가 없었던 거예요. 제 영혼은 참았는데 화장실이 급해가지고 여러분 다녀오시고 하면 나 안 끝냅니다. 계속 하시고 그래서 제가 남설교회 이제 한국에 와서 초대받아서 갔었는데 거기서 저한테 담임 목사님한테 보통 1시간 주는데 저한테는 그날 뒤에 행사가 있다고 30분을 설교하라는 거예요. 제가 합신 교수인데 30분을 설교하라는 거예요. 그래서 제가 강단에 딱 섰는데 대지가 그날 세미나실에서 4개였거든요. 2개를 하니까 30분 지나더라고요. 그래서 제가 3번째 딱 하니까 사람들이 다 그럴 줄 알았어 그랬는데 다음번에 하겠습니다. 큰 박수가 나왔어요. 큰 박수가 나오고 그때 장로님들이 내년에 또 모시자 하고 결론을 내리시고 초대하지 않았습니다. 아직 못 가고 있는데 그리고서 그 교회 담임 목사님실이 저희 학교가 시작된 데 아니에요. 그래서 이런저런 얘기 나오는데 요즘 얼마 하세요 했더니 성화에 못 이겨서 요즘은 45분을 목표로 해서 한다는 거예요. 타협이에요. 목사님 어떻게 이렇게 변하셨습니까? 속으로 그렇게 하지 않고
청중을 이해하신 거예요. 그 대신 여러 번 설교를 하시는 거지. 한 분이 아니에요. 한 번이 아니니까 그렇게 해서 심플하게 2개나 3개, 소돼지도 하나, 2개 정도 하면 된다. 아니면 나눠서 하면 된다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이번 주에 가서 청교도 막 배우고 청교도를 욕하게 만들면 안 돼요. 여러분들이 그게 어플리커블하게 진짜 적용될 수 있도록 해야 된다. 그 다음에 3번째, 적용으로 청중을 압도하지 말고 설교에 집중하라. 여러분 이거 얘기했죠 이미. 여러분 보통 심각한 거는요 20개가 넘어요. 왜 이렇게 했냐면 당시에 많은 분들에게 다가갈 수 없어서 상담적 기능으로 세밀하게 다가가서 이렇게 했습니다. 그랬는데 보니까 너무 어려워진 겁니다. 적용이 너무너무 많아져가지고 점점점 힘들었죠. 그래서 349쪽에 보면 이런 정교한 적용의 시도는 오늘날 청중이 받아들이기 너무 과도한 측면이 있다. 청교도가 적용의 중요성을 가르치고 있지만 우리는 적용을 선택할 때 신중해야 된다. 예배를 마치고 청중이 16개부터 12개가 아닌 머리와 마음에 관통하는 중요한 2개나 4개의 적용을 가질 수 있어야 된다. 그렇죠? 12개 정도 하면은 오늘 뭘 말했지? 이러고 간다는 거예요. 그렇게 한다는 거죠. 우리 배운 대로 본문을 주의해요. 그 다음에 그것을 가지고 주의, 제너럴 어플리케이션, 일반적 적용으로 우리가 하나님을 진심으로 사랑해야 됩니다. 마음 다해 사랑해야 됩니다 하고 던져요. 그리고 그것에 대한 선택으로 그렇게 할 수 있는 하나의 방법은 이번 주에 주님을 묵상하는 겁니다. 그렇게 할 수 있는 하나의 방법은 우리가 다른 사람을 하나님의 마음으로 섬겨보는 겁니다. 무엇을 하든 간에 2가지 중에 무엇을 하든 간에 우리는 하나님을 사랑하는 겁니다 하고 다시 일반적 적용, 구체적 적용, 일반적 적용 이렇게 해서 하는 것이 지금은 발전되어 있어요. 이게 청교도의 뿌리에서 나온 거기도 해요. 그러니까 여러분들이 청교도를 한다고 해서 12개의 적용을 하는 순간 여러분들은 설 곳이 없어져요. 그렇게 하시면 안 돼. 그래서 진짜로 좋은 적용. 청교도들이 세밀하게 어른으로부터 아이까지 생각했잖아요. 그러면 설교에서는 어떻게 말하냐? 청중을 초대하라고 말하죠. 그래서 어른, 아이, 청소년, 부자, 가난한 사람, 학생 이렇게 해서 이 원리를 갖고 선택적으로 구체적 적용할 때 이게 가능한지 안 하는지를 물어보라고 그래요. 물어보라고. 예를 들면 깨어 기도하라. 이번 주 4시 반부터 새벽 기도가 시작합니다. 나오세요. 그러면 11시나 12시에 새벽 기도하는 사람은 어떻게 나와? 그때까지 일하는 사람은. 그런 경우에는 구체 적용할 때 또 하나의 방법은 저녁에 기도하는 겁니다. 아니면 차에서 기도하는 겁니다. 이렇게 선택을 주라고 그랬잖아요. 근데 그렇게 하는 게 청교도와 방법은 빗나가지 않아요. 그러면 그걸 다 어떻게 초대하냐? 여러분들이 양을 알아서 이 적용을 할 때 원칙을 바꾸진 않지만 이 사람은 어떻게 반응할까? 이 사람은 어떻게 반응할까? 이 사람은 어떻게 반응할 거지를 머리에 초대해서 생각해 보라고 그랬잖아요. 이게 청교도의 정신을 그대로 살려서 실천하고 있는 거예요. 자, 그냥 리스테이트 하는 거하고 리포커스, 리바이탈라이즈 하는 건 달라요. 이 부분에서 정말 적극적으로 공부를 해야 된다. 4번째, 한 주제에 한 절을 너무 과하게 해서는 안 된다. 이미 이것도 언급됐는데 로버트 트레일이라는 분이 계신데 요한복음 17장 24절 본문으로 천국 선택 그리스도의 사역의 교리에 대해서 풍부한 가르침을 정해서 16개의 설교를 전했습니다. 그리고 아름다운 마음을 따뜻하게 해서 300페이지를 출판했어요. 놀라워요. 그렇지만 우리가 의아하는 것은 단 한 구절을 16번 요한복음 17장 24절을 이 방법이 책으로 읽기는 좋지만 청중에게는 좋지 않다라는 생각이 들어요. 청중들에는 이런 욕구가 있어요. 교리에 대해서 명확하게 알고 싶다. 이거 하셔야 됩니다. 그래서 1년에 몇 번은 아예 저녁 예배 같은 경우에 수요예배 같은 경우 교리 설교를 하세요. 밝히지 뭐 그럴 때는 명확하게. 그거 필요해요. 저도 1년에 몇 번씩 하거든요. 신천지가 막으려면 이걸 해야 됩니다. 뚜렷한 신학 가시면 해야 되죠. 그렇게 함과 동시에 또 다른 성도들은 성경을 전반적으로 다 듣고 싶어하는 분들이 많아요. 그래서 통독이 인기가 있는 거예요. 잘 생각해야 돼요. 편향적으로 매기면 안 되잖아요. 그렇죠? 그렇게 해서 하시면 됩니다. 그리고
350의 마지막 문장이죠. 설교의 균형을 맞추기 위해 너무 서두르거나 반대로 한 지점에서 너무 취취되지 않도록 성경을 전반적으로 다뤄라. 그렇죠? 전반적으로 다뤄라. 하나의 주제를 깊이 들여다보고 조직신학적으로 청중의 세계관을 형성하는 것이 분명히 유익하지만 성경에 나타나는 지혜로운 균형을 잃어서는 안 된다. 지혜로운 균형. 죄의 사악함에 대해서 35분, 그리스도의 중보의 효과에서 35분 설교하는 일은 없어야 된다. 균형 있게. 그러나 강조는 할 수 있다. 이거죠. 그 다음에 관련 구절을 과도하게 해서는 안 된다. 그렇죠? 과도하게 크로스 레퍼런스라고 하잖아요. 이렇게 하면 안 된다. 그리고 특히 여러분 요즘 서격적 경향이 서역적 경향입니다. 본문에 충실한 겁니다. 요즘은 그 본문에서 말하고 있으면 그 본문에서 다 해결을 하고 필요할 때 한 번, 두 번 정도를 가져오는 겁니다. 이런 게 중요해요. 왜 그렇게 했습니까? 그건 여러분이 원하면 나중에 특강으로 얘기해 줄 수 있는데 여러 번 토론을 했는데 가장 내용을 강조할 때도 교리를 강조할 때도 기억을 강조할 때도 그렇게 하는 게 효과적으로 나왔습니다. 그래서 그렇게 하고 있는 거예요. 그래서 여러분 올해는 1670년 5월에 로마서 1장 16절을 2번 설교했는데 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 이렇게 하고 20페이지 분량에서 그는 본문 외에 신명기, 이사야, 예레미야, 마태, 마가, 누가, 요한, 사도행전, 로마서, 고린도서, 갈라디아, 베드로서까지 50번 했어요. 자, 덮어봐. 뭐뭐 기억돼요? 성경 다지. 그러니까 오웬도 당시에는 필요했지만 우리는 청교도 진짜 정신은 사람을 우상하지 않잖아요. 그렇게 할 때가 있고 좋을 때고 아닐 때가 있다는 거예요. 조엘 비키가 보기에는 이거는 너무 많다. 이렇게 보는 거예요. 우리 350 있죠. 많은 수의 증거 구조를 사용하는 청교도 설교의 방식은 강점과 약점을 동시에 가지고 있다. 그렇죠? 강점은 그들이 사용한 참고 구절의 특정 성경 교리를 뒷받침하는 조직신학의 뿌리를 두고 있다는 점이다. 열심히 있는 청교도 목사들과 설교자들이 가진 하나의 말씀에 대한 강범위하고 상세한 지식을 우리를 겸손케 한다. 성경 프로그램이 없는데도 이 정도를 했다는 거예요. 그러나 오늘날에는 한 본문에 초점을 맞춰 강의하면서 각 대지에서 하나 혹은 두 개의 관련 구절, 사실 두 개도 많아요. 한 개 정도 해야 됩니다. 여러분 이게 조엘 비키 교수님이 비록 설교학을 전공하신 분이 아니지만 정확하게 알고 있는 거예요. 왜? 그분은 설교하시는 분이니까. 이게 레거시, 과거를 알면서도 렐러번시, 어떻게 이것을 적실하게 가져오는지를 전형적으로 보여주고 있는 겁니다. 그리고 프레젠테이션 하는 것도 보셨죠? 너무 사랑이 많으셔. 여러분 이러면서 이렇게 하는 거예요. 여러분 그러면서도 정말 우리가 이 사람들을 최선을 다하면서 이런 거는 주의해야 된다 이렇게 얘기하셨습니다. 제가 여기 없지만 제가 평소에 좀 느끼는 것도 얘기를 해보겠습니다. 5가지는 기억해 두시고 6, 7, 8가지는 이제 그 조엘 비키는 거 아니고 이렇게 쭉 밑줄 긋고 밑에 쓰면서 잔소리 이렇게 쓰시기 바랍니다. 그건 짧게 설교하셨으면 좋겠어요. 짧게 한 30분이나 40분 이렇게 하고 길어질 때는 성도들에게 미리 얘기를 하고 그리고 시리즈를 길게 해주는 거 이렇게 해줬으면 좋겠습니다. 그리고 17번째는 쉽고 이해하도록 그랬으면 좋겠습니다. 쉽고 이해하도록 했으면 좋겠습니다. 여러분 제가 이제 여러분하고 비슷해요. 부목사 19년 했어요. 그 다음에 협동목사 2년, 담임목사 6년 했습니다. 제가 느꼈던 건 뭐냐면 쉽게 그러면서 깊게 하는 게 제일 좋아요. 그때 사실은 그냥 부모의 마음으로 하는 게 제일 좋을 것 같아요. 부모의 마음이. 저희 딸이 한번 초등학교 때 하나님이 진짜 계셔? 나랑 늘 함께 계셔? 근데 왜 안 보여? 제가 불 딱 끄고 아빠 보이냐? 아니 너 아빠 옆에 있어.
하나님 안 보여도 우리 옆에 있어. 얘기했어요. 옴니프레전스 뭐 이런 거 얘기 안 했어요. 얘기해 준 거예요. 그러나 때가 되면 얘기해 줄 거예요. 때가 되면 얘기해 줄 거예요. 걔도 지성인이 돼가니까. 언제 어떤 방식으로 얘기할 때에 대해서 생각하는 건 굉장히 중요해요. 성도들이 오히려 그 책이 뭐냐, 그 교리가 뭐냐고 물어볼 정도까지 능숙하게 해야 돼요. 그래서 실제로 제가 그거 하면서 이런 책을 소개했다면서 성도들이 막 읽기 시작하거든요. 능숙하게 할 수 있어요. 그래서 좀 부모의 마음으로 쉽게 해라 하고 싶어요. 그리고 여덟 번째는 경건이 최고다. 조엘 비키 교수님이 얘기하셨던 것 같아요. 청교도의 제가 볼 때 가장 큰 것은 경건이라고 봅니다. 저는 이거는 우리가 그 누구도 따라갈 수 없어요. 그래서 청교도들, 그 다음에 우리 종교개혁자들을 따라갈 수가 없습니다. 이거는 우리가 영원히 설교자의 에토스 부분에서 영원히 뿌립니다. 이 부분은 해야 됩니다. 이런 얘기를 하셨어요. 결론적으로 읽어보시면 알겠지만은 우리 열심히 해보자. 열심히 해보면서 맨 마지막에 이렇게 얘기했어요. 354조. 성령에 대해서 얘기를 했는데요. 쭉 얘기하면서 청교도가 어떻게 강했느냐, 그 사람을 많이 참고했던 스펄전 얘기를 하면서 성령 얘기를 하십니다. 나는 성령을 믿습니다. 존 프레벨이라는 분이 있는데요. 이분이 정말 많이 했어요. 근데 보면 흠이 있대요. 흠이 발견된다. 지금 보면 안 맞는 게 많다. 이래요. 근데 프레벨은 그 삶이 얼마나 경건했는지 박해 속에서 매우 담대하고 분명하게 설교를 했습니다. 때로는 발각될까봐 숲속에서 모아서 했는데 잡힐 뻔해서 말을 타고 바다에 뛰어들었대요. 와, 355조에 나왔죠. 그리고 여러분 너무너무 두려운 순간도 있어요. 그래서 막 정말 최선을 다했습니다. 그런데 회심이 일어나는 경우도 있고 안 듣는 경우도 있었습니다. 이렇게 탁월한 설교자인데 어느 날 룩 쇼크라는 사람이 있는데 룩 쇼트라는 사람이 청년이에요. 딱 들으면서 웃기시네 이러고 들은 거예요. 막 하나님의 진노에 대해서 저주 아래 죽어가는 막 이런 사람들에서 설교를 했습니다. 했더니 웃긴다 이러면서 명료하게 설교해도 머리에 들어와도 이게 마음까지 안 신기는 거예요. 그런데 이제 나이가 들어가지고요. 쇼트가 어떤 일이 벌어졌냐면 쇼트는 뉴잉글랜드로 보스턴 지역으로 이제 이주를 했습니다. 농부로 사는데 100살이 넘는 노인이 됐습니다. 와, 장수했습니다. 근데 어느 날 밭에서 일하던 중 영국에서 들은 플레벨의 설교가 생각나는 거예요. 60년, 70년 지나서. 그리고 성령이, 누가요? 성령이 플레벨의 메시지를 그의 마음속에 사로잡고 85년이 지난 루크 쇼크는 거기서 자세는 안 돼 있습니다. 뭔가 성령이 임하면서 그 마음이 떠오른 거예요. 그래서 묘비에 이렇게 썼습니다. 여기에 자연으로는 106세, 은혜로는 3살의 아이가 누웠다. 106세, 그러니까 죽기 3년 전에 이렇게 딱 믿든 거예요. 그럼 이분의 결론은 뭐예요? 최선을 다해라, 퓨리탄처럼. 그러나 결국은 성령이 하신다. 아멘이 됩니까? 그래서 기도하라는 거예요. 전 맨 마지막을 어떻게 클로즈할지 굉장히 궁금했어요. 책을 보니까 뭐라 했어요? 오직 성령만이 우리 설교에 지속되며 회심시키는 능력을 불어넣어 주신다. 청교도처럼 설교하고 싶다면, 당신의 목회자가 청교도처럼 설교하기를 원한다면, 네가 청교도처럼 설교하기 원한다면, 당신의 목회자가 청교도처럼 설교하기 원한다면 이 은혜를 위해 자주 기도하고 설교를 준비하고 전달할 때도 온 힘을 다해 성령을 의지해라. 모든 걸 다 해봤다는 거예요. 그런데 퓨리탄처럼 최선을 다했지만 퓨리탄을 사용해 주셨던 성령이 결국 나를 사용해 주셔야 된다는 것을 깨달은 겁니다. 여러분, 제가 하나만 얘기하고 오늘은 아까도 짧은 게 최고라고 말했는데 나머지는 우리 다음 순서를 위해서 내주기 원해요. 설교를 잘하고 싶어서 설교학을 공부했습니다. 젊은 나이 때부터 좋은 설교단에도 많이 서봤고 20대 초반 몇천 명 되는 데도 해봤습니다. 제가 설교를 잘하는 줄 알고 더 잘하고 싶어서 공부도 했습니다. 그런데 뒤로 가면 갈수록 조엘 비키 교수의 말씀을 인정할 수밖에 없습니다.
그냥 내게 맡겨진 것을 최선을 다하고 사라지는 거예요. 사라지는 겁니다. 청교도들이 바랬던 게 뭘까요? 청교도를 기억하길 바라는 것이 아니고 그들이 사랑했던 하나님을 기억하길 원하는 것 아닐까요? 청교도의 방식을 맞지 않게 가져오는 것보다는 그들이 시대에서 최선을 다했던 것처럼 그들의 본질을 우리에 맞게 원하는 것을 원하지 않을까요? 하는 생각이 듭니다. 청교도들이 많은 경우 자기들은 그냥 사라지길 바랐습니다. 실제로 우리가 청교도들처럼 마음을 갖고 그들이 경험했던 하나님의 경험은 어떤 일이 벌어지느냐. 옛날에는요, 여러분도 아니라면 아니라고 얘기해 보세요. 잘하고 나면요, 성도들이 금방 알아요. 그리고 뭐 여러분들이 눈빛을 이렇게 보고, 전도사님 하고 혀가 이렇게 막 꼬부라지시고, 너무 좋다 이러시고, 또 싱글 분들은 결혼 안 했죠, 막 이러기도 하고, 뭐 여러 개 있어요. 근데 여러분들이 진짜 설교를 잘하면요, 오늘 메시지 너무 좋았습니다, 이런 거는 나타나지 않아요. 그들이 여러분에게 인사를 하지 않아요. 그냥 그 자리에 앉아서 기도합니다. 설교자를 기억하지 않아요. 오늘 본문에서 나타나시는 하나님이 어떤 하나님인지를 기억해요. 설교자가 사라지는 거예요. 퓨리탄들이 그런 걸 바랬던 거예요. 우리도 그들의 정신을 받아서 정말 오직 성경만 드러나고 오직 하나님만 드러나는 그런 아름다움, 그리고 그런 역할을 감당하는 우리 합신이 될 수 있게 축복합니다.